Bismillah, elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Elhamdülillah, Allah Teala bizni o'zining yurtuna, mana shu tarixiy o'rinda, tarixiy madrasaga jiydi. Bizga Allohning dinini o'rganirga, kishi bizdan kelgancha shu olgan ilmlarimiz bilan amal qilirga, turmushga oshirga nasib etdi. Rabbim iman bilan yashatib, bizni o'z huzuruna iman bilan qaytarsaydi, va'da etgan inshaalloh jannatlarida jisaydi. Bizning endi oxirat darslari ul boshlanmay davom etadi. Chunki biz ana endi buyilgina tugul, o'zgan yilni olib boraydik. Bulay qarasaq bizning 40 necha dars bo'ldi endi. Agarda pandemiya shuri bilan onlayn darslarni qo'shsak, bizning endi 40 dan ortiq 50 lab dars bo'ldi. Men hozirgina tugul ayta olmayman. Shunga ko'ra ul darslar alar barasida yozdirildi. Alar barasida bizning endi masjidning YouTube kanalında bor. YouTube kanalda bor. Ana endi tilasa kim kirala. Hozir alhamdulillah abilar da, babaylar da YouTube qaraylar. Munda eshik tubunda bir opa shiratdi. Endi salom berdi da, mana dey bütün darslarni bulamdi, bilamdi. Men seni ko'rganim yo'q darsda opa. Men ozna qaydan dey. Mening malaylar menga planshet olib berdilar dey. Men shunda gina bosamda dey, shundan gina qarab boram dey. Shu ko'ra alhamdulillah yaxshi endi, yaxshi, chunki qoyadir ozna qayda, qoyadir avulda yashayotgan kishi ul bitindi qoyadir ozna qayda da shaba olmay dars sayın, elmetke de başka yerge de bora olmay. Bugün açtım, alar bütünüsü var, hatta derste oturup nersedir işitmey kalsan, nersedir anlamay kalsan, anı yanadan açıp qararga bula, alar bütünüsü var. Şu an göre ul ahiret dersleri deyip atala. Biz indi anda başladık ölümden. Nişi gitip kişinin ölümü jite, nerse ol ölüm? Biz şunun turunda söyleştik, bütünüsü ayetler, hadisler bile biz indi felsefege kirmeybiz. Bizning vazifa felsefe tugul, Allah'ın kitabı Kur'an'da, sürekli peygamberimizin hadisinde hem galimlerinin şu Kur'an hem ayetlerge, Kur'an hem hadiske nigizlenip çıkargan, buna şu hikmetlerine nigizlenip biz alıp barabız anı. Şuna göre başladık ölümden, nindi ölümler var. Çünkü ölümnün de yaxşısı hem yamanı var. Kim jengil öle, kim ağır öle. Ul ölü prosesi nişik bara. Çünkü ol bitinde meditsina anı bir türlü etse, mında biteli meditsina kurmegen, meditsina bilmegen, ölüm feriştesinin kiluğu var. Ol vakitinin bilgili buluğu var, takdirde yazılgan buluğu var. Şu ölüm feriştesi nişik kile, hem kişisine qarab, familiyasına tugul, kişisine qarab, nişik ol anın janın ola, kimler jengil ölüm bile kite, kimler yaman ölüm bile kite. Yaman ölümnün sebepleri şular turunda şundan başladık. Anlarısın indi alga taba kişi nişik kabirge kire, kabirde yanadan nişik canı qayta, nişik anda ferişteler nindi revişte sıravlar bireler, kimnin anda gamelleri dünyalıkta kılgan anı batıra, günahlı işler indi, kimni izgi gamelleri kirisinçe kutkara, hatta anda hadisler yazdık biz, getirdik indi, nişik gitip anın namazı basa, ferişte karşına, tege kim Ruslar etmişli, только через мой труп деген gibi, ferişteni kırtmey, çünkü namazları okudu ol, bu yaktan kelmekşi bula urazası basa, bu yaktan zeketi basa, nişik anı yaklılar indi. Şefaat kılalar, kabir gazabının sebepleri, nindi günahlar sebeple Allah kabirde gazap tuta, umumen kabir turmuş indi, ol barzak deyip atala, nişik bara, çünkü ol bitinde şaktay uzun. Mesela otobüs Adem'den nişe min yıl ötse, bugünkü günge kadar kimlerdir kabirde yaşay. Şolay bit. Şuna göre bugün kişiler 60, 70, 80 yıl bu dünyada yaşasalar, kabirde kıyametke kadar ele köpme Allah bilir. Şuna göre kabir turmuşu şaktay zor. Zor hamanı bilirge gerek. Ana iman kitirge gerek. Hem dua kılganda cehennemden sakla degan söz bile birge kabir gazabından sakla deyip de biz Allah'a yalvarabız. Şuna göre kabir turmuşu. Kimler nindi nimetde, çünkü kim işindir, indi hazır kabir icma, kim işindir cehennem şakaran. Anlarsan biz kuştuk indi kıyametke, çünkü dünya bitu,
аның галәмәтләре, зур галәмәтләр, кече галәмәтләр, кайсы галәмәтләр инде алар булды һәм кабатланмаячак, кайсы галәмәтләр, ягъни кыямәтнең кашан икәнен белмәсәк тә, Аллаһ дөнья бетер алдыннан тормышта төрле вакыйгалар бирә. Кайберләре аның булды һәм кабатланмаячак, хәдисләрдә әйтелде ул. Кайберләре кабатланып килә. Мәсәлән, ялганчы кешеләрне хак дип әйтерләр, хак сөйләүчеләрне ялганчы дип әйтерләр, туганлык җепләре өзелү, алар инде күрәбез без. Һәм аннан соң зурларына күчтек. Аннан соң күчтек инде менә бу процесс, дөнья бетү процессы. Ничек итеп фәрештә сурга өрә, аның исеме хәдисләр белән инде әлбәттә исбатлап, ничә тапкыр сурга өрелә, беренче тапкыр сурга өрелгәч нәрсә була, икенче мәртәбә сурга өрелгәч нәрсә була, анда бит инде без өйрәндек, беренче тапкыр сурга өрелгәч бөтенесе үлә, бөтен нәрсә җимерелә, аннан үтә 40 дип әйттек, кемнәр инде узган елны йөрде дәрескә, алар хәтерле инде, 40 елмы, атнамы, аймы, аса әйтелмәгән көнме, аннан соң икенче тапкыр сурга өрелгәч, әйтелә бит инде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә, яңгыр яурды. Шул яңгырдан соң үсемлекләр тишелеп чыккан кебек, кешеләр каберләреннән чыга башларлар ди. Аннан соң кирип киттек кыямәт көненә. Кыямәт көненә кирип киттек, ничек ул башлана? Ничек итеп кабер ачыла? Беренче кемнек ачыла? Пәйгамбәребезнеке дидек, шулай бит инде. Иң беренче ул чыга дидек кабердә. Аннан соң инде киенү, чөнки һәрбер кеше ялаңгыч чыга дидек. Аннан соң алар киенәчәкләр. Кем беренче киенә дип әйттек инде? Ибраһим алейһиссалам дип әйттек. Аның сәбәпләре ни өчен Ибраһим беренче киенә? Алар кая җыела бөтенесе? Мәхшәр мәйданы дип әйтелә бит инде. Ул нинди хәлдә, аның сыйфатлары, җире нинди, кояш кайда, менә кешеләр нинди хәлдә бөтенесе, кафирләрнең хәле нинди булачак, гынахлы мөселманнарның хәле нинди булачак, һәм нинди гынах сәбәпле нинди хурлык киләчәк кешеләргә кыямәт көнендә. Мәсәлән әйттек, бер генә мисал, тәкәббер кешеләр алар кырмыскадан да кичкенә булырлар ди. Һәм кешеләр аларны таптап йөрерләр ди. Мәсәлән, бу гынахлы мөселманның хәле, изге мөселманнарның хәле, изгелек кылучылар, мәсәлән, муазиннарның муеннары узын булачак, шулай бит инде. Шуларны үттек. Аннан соң инде без кирдек хисап һәм җәзага. Әле кирдек анда кыямәтнең дәлилләре, бөтенесе инде, 50гә якын дәрес инде. Ул 40-50 минут үтсә дә бер дәрес, ул инде шактый мәгълүмат анда җыелды. Аннан соң инде хисап һәм җәзага кирдек. Ничек итеп Аллаһ хисаплаячак, ничек итеп үлчәү куя, ул үлчәү нинди рәвештә булачак? Галимнәр аны ничек әйтәләр? Ул үлчәүгә гамәлләр ничек салыначак? Чөнки анда бар гамәл үзе салына дигән, бар хәдисләр гамәл дәфтәрләре куелачак дип, бар кешеләр үзләрен үлчәүгә салачак дип, аларның бөтенесен без карап чыктык инде Аллаһка тапшырып. Аннан соң инде битердек, дәресләр биткәндә без күчкән идек гамәл дәфтәрләре. Гамәл дәфтәрләре ничек бирелә? Кемгәдер биреләчәк алдан һәм уң яктан, ул инде бик каты сөенәчәк, кемнеңдер сул ягыннан һәм арттан бирәчәкләр. Бу инде нәрсә дигән сүз? Теге кем әйтмешли? Недобрый знак. Демәк, ул инде аның урыны утта булачак дигән сүз. Менә шулай итеп, без килеп җиттек сиратка. Без тукталдык сират күперендә. Шуңа күрә кем алга, артта калган дәресләрне тыңлыйсы килә инде, ул карар. Иншалла, шушы YouTube'тан, аннан соң безнең инде үзебезнең Telegram каналда бар. Кем инде куллана, аннан соң үзебезнең бар иң теге кем әйтмешли, с первых рук, иң свежий вагазлар, дәресләр, алар куелып бара безнең хәзрәтләрне кинде. Куелып бара безнең WhatsApp төркеменә. Шуңа күрә кемнәрнең кирергә теләкләре бар, аларны инде язып алырга кирәк номерларны. Безнең инде бер 6 төркем бар, 250 кешедән инде ул. Һәрберсе 250 кеше, бер 6-7 төркем бар безнең. Шуңа күрә без сезне аңа кертәбез. Сез инде үзегез җомга, мәсәлән, сөйләнде, шундук килә җомгадан соң. Дәрес, кыямәт дәресләре сөйләнде, ул шундук килә. Һәм сез инде аннан соң аны үзегез тарата аласыз WhatsApp'тан. Чөнки бар кешеләр 100 кешегә җибәрәләр, үзләре тагын каядыр туганнарына тараталар. Ул бит инде әзер дәресне аны кулланырга кирәк. Шулай бит инде. Аны бүлешергә кирәк. Ул бит акча түгел. Теге акча бирсәң битер кебек ул. Гыйлем ул биргән сайын арта ул. Шуңа күрә ул әйберләрне кулланыгыз.
Кулланыгыз, ни? Кай вакыт дәрестә бик әйбәт җырлый ниләрегез, телефоннарыгыз. Демәк, кулланасыз, файдага кулланыгыз. Без килеп җиттек Сират күперенә. Һәм Сират күпере алдыннан безнең нәрсә булачак? Без шуңа тукталдык. Менә бүген Аллага тапшырып, мин инде тиз кабатларга тырыштым. 50 дәресне, 45-50 дәресне аны 5 минутта кабатлап бетереп булмый. Шуңа күрә без килеп җиттек Сират күперенә. Хәзер безгә чыгарга кирәк Сиратны һәм кирәгә кирәк кемнәрдер җәннәткә, кемдер җәһәннәмгә. Шулай бит инде. Менә шушы Сиратка җиткәч, Аллаһның әмере белән Раббыбыз Аллаһ кешеләрне очраштырачак. Һәм кем кемгә тиеш калган, кемнең кемнән аласы калган, кем кемне рәнҗеткән, кем кемгә суккан, кем кемне алдаган, кем кемнең гайбәтен сөйләгән, менә шушында бөтенләй бер хәл ителәчәк. Алга таба бер кемдә күчми, шушы әйберләрне хәл итеп бетермичә. Шуңа күрә бу бик зур вакыйга. Булачак әлбәттә кыямәтнең бер зур вакыйгасы булачак, чөнки кешеләр күп. Һәм кешеләр үзара тормыш иткәндә, мугамәлә кылганда, гаделсезлекләрдә, бер-береңне нахакка рәнҗетүләр, кимсетүләр, кыерсытулар да бик күп. Шулай бит дөньяда яшәгәндә. Шуңа күрә менә шушында килеп туктагач Сират алдыннан, бу бөтен мәсьәләләр хәл ителергә тиеш. Бер кемнең дә икенче берәүгә сорау калырга тиеш түгел. Хәтта уйлап карагыз. Кемгәдер җәннәткә керергә хәзер. Шулай бит? Мәсәлән, җәннәткә керәсең син дә, Аллаһның рәхмәте, изгелекләрең күп булды, хәерле эшләрең күп булды, Аллаһ гөнаһларыңны кичерде, син җәннәткә керәсең. Һәм синең күршең дә керә. Ул да намазда, ул да гыйбадәттә. Ләкин күршең сине дөньяда рәнҗеткән иде. Яки син күршеңне рәнҗеткән идең. Буларга мөмкинме? Икегез дә җәннәткә кирдегез. Оҗмахта күрешәсез дә синең теге бер исеңә төшә. Мөмкинме? Ягъни бөтенләй бер яхшы, бөтенесе җәннәттә, но тегене күргән сайын базарда кием алып җөргәндә, оҗмах базарында. Синең искә төшә инде теге сине бер вакыт гайбәтеңне сөйләгән иде бит. Менә мондый әйбер булырга мөмкин түгел. Мондый әйбер булмый. Җәннәттә кешеләрдә үзара үпкә, хәтер калу, дөньяда рәнҗеткәннәрне искә төшерү андый әйбер булмаячак. Чөнки әгәр дә син ул кешене күргән сайын күңелең төшә икән, бу бит инде җәннәт түгел. Әле шин пушып та куярга мөмкин, кара, бу да җәннәттә йөри инде, мине күпме рәнҗетте дип. Шулай бит? Даже мәсәлән, күрше белән айту, хәтта ир белән хатын арасында. Мәсәлән, хатыны да кирде, ире дә кирде. Алар бергә җәннәттә, алар бергә ир белән хатын булып яши. Ну, хатынның гылискә төшә инде, иренең тегене дөньялыкта интектергәннәре. Яки киресенчә. Менә алай булырга мөмкин түгел. Җәннәттә бер-береңә рәнҗү, бер-береңә үпкәләү, элеккеге үпкәләрне искә төшерү андый әйбер юк. Чөнки кешенең күңеленә борчу бер-бер дә салырга тиеш түгел. Димәк, җәннәткә кергәнче нишләргә кирәк? Bütün мәсьәләләрне хәл итеп бетерә кирәк. Бер нинди үпкә калдырга тиеш. Менә шушы бер-береңнән үч алу дип әйтик инде, алыш-биреш алумы менә шушында хәл ителәчәк бөтен әйбер. Аллаһ Тәгалә ул гадел казый, гадел хөкем иясе. Һәм кыямәт көнендә әгәр дә дөньялыкта кемдер икенче берәүне кимсеткән булса, аның хакына кергән булса, малына кергәнме, акча мәсьәләсендә, аның саулыгына, гомеренә зыян китергәнме, баласына зыян китергәнме, аның әле бит гомер генә түгел, мәсәлән, дәрәҗә дигән әйбер бар. Аның дәрәҗәсен кимсеткән, честь дигән әйбер бар, ул харам. Мәсәлән, гайбәт сөйләп, аның исемен төшереп йөргән булырга мөмкин. Шулай бит. Шуңа күрә кемне рәнҗеткән булса, Аллаһ Тәгалә аларны очраштырачак та, алар үзара хәл итәчәкләр. Bütün нәрсәне хәл итәчәкләр. Һәм алга таба бер кемнең дә икенче берәүдә бер үпкә калмаячак. Бер үпкә калмаячак. Хәтта Аллаһның гаделлеге җәмәгать, хәтта хайван белән хайванны да Аллаһ очраштырачак. Әгәр дә дөньялыкта мөгезле сарык китереп сүзгән икән, мөгезсез сарыкны һәм мөгезсез сарык аңазда бирә алмаган, кыямәт көнендә аларның Аллаһ икесен дә бастырачак һәм икесеннән дә сорау алачак.
Бу күрсәтә нәрсәне? Урысча әйтәм инде, даже хайваннарны да Аллаһ китереп сорау ала икән, ник син моны рәнҗеттең дип. Һәм син моңа күпме тиеш, әйдә ал дип. Нәрсә? Аллаһ Тәгалә кешеләрне калдырмаячак. Калдырмаячак. Шуңа күрә Аллаһ Субхана Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте ди, кыямәт көнендә ди, хакы булганнарның бөтенесенең дә хакы үтәләчәк ди. Кемнең нинди хакы булса, мал-мөлкәттә, дәрәҗәдә, саулык, сәламәтлектә бөтенесенең дә хакы үтәлер ди. Хәтта мөгезсез сарык янына мөгезлесен китереп бастырырлар ди. Менә сине сүзгән иде ул, сине рәнҗеткән иде ул дип китереп бастырырлар ди. Бу хадис Сахих Муслимдә килә. Шуңа күрә бер кеше икенче берәүне рәнҗетсә, мәсәлән, аңа китереп сугса, аның үзенә дә сугылачак кыямәт көнендә. Сугылачак. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу шулай ук Абу Хурайрадан килә, әгәр дә бер кеше гаделсезлек белән, ягъни несправедливо, золымлык дигән сүз инде, несправедливость, кем белмисегез дә калдырыгыз, золымлык белән икенче берәүгә камчы белән сугса, аның кыямәт көнендә үзенә дә шул камчы белән сугылыр ди. Шуңа күрә нәрсә? Кем кемне рәнҗеткән булса, аның үзенә шул кайтачак. Шул кайтачак. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, элек бит инде кыллык булган. Кылларны алар бит инде бараларны рәнҗеткәннәр. Шулай бит, аның хакы булмаган. Ул кем әйтмешли, сдача бирә алмаган, аның дәрәҗәсе булмаган һәм еш кына кешеләр шушы шайтанга бирелеп, ачуга бирелеп, кай вакыт кылларын кыйный торган булганнар. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә бер кеше гаделсезлек белән үзенең кылына сугса ди, кыямәт көнендә шуның белән түләр ди. Ягъни аның үзенә бу сугылачак ди. Бу Имам Табарани риваятында килә. Имам Табарани риваятында килә. Ничек бу барачак? Ягъни бу менә бу алыш-биреш, бер-береңнән үч алу, бер-береңә кайтару нинди рәвештә булачак? Кыямәт көнендә акча белән бер нәрсә хәл итеп булмый. Акча бу дөньяда. Һәм дөньяда акча белән хәл итеп була. Шулаймы? Була. Мәсәлән, хәтта кемнедер рәнҗетсәң, син аңа компенсация бирергә мөш. Аны бәхилләштерергә була. Шулай бит? Аны мал-мөлкәттә алдаган булсаң, аны хакына кергән булсаң, барасың, акчаны бирәсең, син аңа күпме тиеш кайтарасың, моның белән хәл итәргә була. Кыямәт көнендә акча, динар, дирхам, рубль, доллар, евро, аның берсенең дә бәясе булмый. Бу булмый, юк ул. Аның белән хәл итеп булмый. Һәм нәрсә? Дәрәҗәдә юк. Мәсәлән, монда бит инде син дәрәҗәле булырга мөмкинсең, фәлән-фәләнович булырга мөмкинсең, шуның белән хәл итәсең, кыямәттә улай берләр юк. Улай берләр юк. Шуңа күрә бердән-бер валюта дип әйтик инде. Кыямәт көнендә ул кешенең гамәлләре. Гамәлләр хәл итә. Шуңа күрә алыш-биреш барачак нәрсә белән? Гамәлләр белән. Кирәкме синең акчаң? Но синең анда мин күрәм намазларың бар. Юк, синең акчаң кирәкме? Но мин карыйм, синең уразаларың күп икән. О, машалла, син төне буе тәһаҗҗүдләрдә торгансың икән. Мине рәнҗеттең, әйдә бир. Шуңа күрә алыш-биреш булачак изге гамәлләр белән. Яки явыз гамәлләр белән үзенеке бетсә, кешелекне алачак үзенә. Хәзер аның турында иншалла. Шуңа күрә, әгәр дә бер кеше дөньялыкта икенче берәүне кимсеткән, рәнҗеткән, аның хакына кергән булса, күпме дәрәҗәдә, әйтик инде, ничә сумлык, нинди микъдарда аның хакына кергән булса, шуның кадәр изгелекләрен аңа бирәчәк. Монда бит инде булды хисап тегендә гамәл дәфтәрләре бирелде. Гамәл дәфтәрендә кемнең күпме намазы, уразасы, бөтен әйбер бар. Шулаймы? Әлхәмдүлиллаһ, туры җәннәткә генә китәсе. Тукта. Әле синең бар бит әле рәнҗеткән кешеләрең, кимсеткән кешеләрең. Шуңа күрә син нинди дәрәҗәдә аның хакына кергән булсаң, шул микъдарда, шул дәрәҗәдә синең изгелекләреңне алып аңа бирәчәкләр. Мин бирмим дип утырып буламы? Юк. Булмый, мөмкин түгел. Сорау, әгәр дә аның изгелекләре булмаса нишләргә? Юк изгелекләре. Намазлары юк, уразалары бәлки кабул булмагандыр, берсе юк, басып тора. Үзе кешеләрне рәнҗеткән. Андый вакытта нәрсә була? Тегеләрнең гынахларын үз өстенә ала. Җыя, үзе эшләмәгән эшләрне җыя. Мәсәлән, һәрбер кешенең гынахысы бар. Шулаймы?
Ләкин ул аның гамәл дәфтәреннән алына да, аның гынахасы моңа языла бу эшләде дип. Шуңа күрә үзенеке булмаса да изгелекләр бирелеп, ул шулай бирәчәк. Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: Әгәр дә берегез үзенең кардәшенә карата ниндидер гаделсезлек кылса, бәлки ул гаделсезлек аның исеменә тигәндер. Мәсәлән, аның исемен пычраткан, дәрәҗәсен төшергәндер, яки мал-мөлкәтенә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, бүген үк шушы гаделсезлегеннән котылсын ди. Азат булсын ди. Ни өчен? Чөнки ди кыямәт көнендә динар дирхамнар бетәчәк ди. Ягъни алтын, көмеш бетәчәк ди. Акча белән бер нәрсә хәл итеп булмый ди. Һәм кыямәт көнендә ди аның дөньялыкта кылган изге гамәлләреннән ди фәрештәләр алачаклар да нәрсә? Шуның рәнҗетүе микъдарына, күпме рәнҗеткән булса, шул күләмдә теге рәнҗетелгән кешегә бирәчәк ди. Биреләчәк ди. Әгәр дә изгелекләре бетсә, мәсәлән, күпмедер изгелеге булган, теңә бирә, моңа бирә, бетте, намазларын таратып бетерде, уразаларын таратып бетерде, һаман кешеләр киләләр. Мәсәлән, сатучы булган, алдап саткан, әйбәт тибап кайткан, кайтса, сорауга чыккан булган, яки шиләкнең өстендә әйбәт булган, ап кайтып бушатса, шиләкнең астында әйбәт булмаган, машина алган, ап кайтып киткән, машина җимерек булган, ул аны җимерек түгел дип сатты. Күп бит инде андый ниләр. Шулай бит. И сатканда да, башка эшләрдә дә, ягъни һаман нәрсә киләләр. Моның изгелекләр бетте, намазлар бетте, уразалар бетте. Андый вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, нәрсә ди? Тегеләрнең гынахлы эшләрен үз өстенә алыр ди. Бу Имам Бухари риваятында килә. Менә шулай иттереп, чын бер нәрсәсез калган кеше банкрот дип әйтелә, ул муфлис. Менә ул дөньялыкта акчасын югалткан кеше түгел. Ул кыямәт көнендә бүтән изгелекләрен нишләгән кеше? Таратып бетергән кеше. Ни өчен? Башка кешеләрне рәнҗеткән өчен. Менә шуңа күрә ислам ул каядыр бик алга китеп, кайсыдыр өлкәдә гынахка чумуны кабул итми. Син мөселман икәнсең. Әлбәттә, беренче чиратта син Аллаһ белән мөнәсәбәтеңне төзергә тиеш. Син гыйбадәтеңне төзергә тиеш. Синең иманың ныклы булырга тиеш. Синең намазың ихластан булырга тиеш. Синең намазың вакытында укылырга тиеш. Синең намазыңның рукыннары тургызылырга тиеш. Син дөрес итеп кыямда торырга тиеш. Дөрес итеп рукух кылырга тиеш. Сәҗдәңне тавык җимеш укыган кебек түгел, дөрес итеп эшләргә тиеш. Ягъни син Аллаһ белән булган мөгамәләңне төзисең. Харамнарга кирмисең, шулай бит. Ләкин аның белән генә буламы? Мөселман? Юк. Аллаһ белән бергә әтияни хакы бар әле. Мәсәлән, бер кеше көне-төне намаз укый, әтиянисен рәнҗетә. Буламы? Булмый. Алай ярамый. Яки мәсәлән, гаиләдә хатын-кыз ир хакын үтәмей. Ир гаилә хакын үтәмей. Мәсәлән, намаз укый, гыйбадәт кыла, мәсәлән, гаиләсен карамый. Гаиләсен тәрбияләмий, гаиләсен ашатмый мәсәлән. Яки күршесен рәнҗетә. Кешеләрне алдый. Ягъни каядыр үзенчә алга киткән кебек күренсә дә, башка җирдә нәрсә? Аның рәнҗетүләр, кимсетүләр һәм башкалар. Кыямәт көнендә нәрсә? Нинди изгелек алга киткән булса, шуларны тарата. Шуңа күрә була кешеләр кыямәт көнендә намазын таратып бетерәчәк. Теге моның намазларын алгач, ул аңа үпкәлиме моннан соң? Теге сөйнеп китә. Моның укымаган намазлары нишләде? Те вакытта ул аны базарда алдаган иде. Моңа Аллаһ Тәгалә тегенең ничәдер намазын алып бирде дә, бетте, моның үпкәләре бетте. Бу бит ничәдер намаз алып китте, ничәдер уразасын, кемдер килә дә хаҗын алып китә. Бетте, хаҗ юк синең. Ни өчен? Чөнки син теге кешене рәнҗеткәнең. Ул синең хаҗын алып китте. Менә шулай иттереп, кешеләр нишлиләр? Тараталар. Һәм кайбер кеше бер нәрсәсез калачак. Шуңа күрә Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшырган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Беләсезме, сез ди кем бер нәрсәсез калган кеше ди?" Менә теге ярык тагарак дип әйтәләр бит инде, возле разбитого корыта. Ярык тагарак янында кем кала? Бер нәрсәсез кала. Кем ди?
Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтәләр, безнең арада инде бер нәрсәсез калган кеше ди, ул акчасын, малын, мөлкәтен югалткан кеше ди. Әйтәләр инде сахабалар. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, дөреслектә ди, хакыйкатьтә ди, минем өммәтемнән ди, бер нәрсәсез калган кеше шул ди. Кем кыямәт көнендә ди, үзе белән намазлар алып килер ди. Машалла, намазларын укыган, уразаларын төяп килер ди. Тотканмы ураза? Тоткан. Зәкәтләрен төяп килер ди. Машалла, зәкәтен дә биргән. Ләкин кыямәт көнендә ачыкланыр ди. Бөтенләй бер ачыклана кыямәттә. Шулай бит. Ул кемнедер мыскыл иткән, намазын укыган, уразасын да тоткан, зәкәтен дә биргән, ләкин теле тик тормаган, кемнедер мыскыл иткән, кемгәдер яла яккан. Яла ягу, ягъни кешене ул эшләмәгән эштә гаепләү. Шулаймы? Кемгәдер яла яккан, аның гайбәтен сөйләгән, кемнеңдер малын үзләштергән, аныкы түгел иде ул, ләкин ул аны үзенә үзләштергән. Кемнеңдер канын түккән, кан түгү, кеше үтерү. Монда керә шулай ук. Шулай бит, кешегә зыян китерү яки аңа суккан ди. Менә шул вакытта ди, бу бит инде төяп килгән бөтен намазларын, ниләрен. Ләкин бысын рәнҗеткән, бысын кимсеткән, моның гайбәтен сөйләгән, моны алдаган, моннан талаган һәм башкалар. Шунда ди, аның изге гамәлләре ди һәрберсенә бүленеп бирелер ди. Һәрберсе алып китәчәк инде. Әгәр дә ул бөтен кеше белән бәхилләшкәнче ди, аның изгелеге бетеп китсә ди, мәсәлән, намазларын алып бетерделәр, уразасын алып бетерделәр, зәкатын алып бетерделәр, хаҗы китте, бер нәрсә калмады, ә һаман кешеләр килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, ул вакытта ди, теге ул рәнҗеткән, ул кимсеткән кешеләрнең гынахлары ди, аңа күчәр ди. Аңа күчәр ди, һәм шуннан соң аны җәһәннәмгә атырлар ди. Бетте бит, изгелек калмады. Җәннәткә керергә. Бара, бетте, менә шуңа күрә бу кеше нәрсә? Бер нәрсәсез калган кеше дип атала. Дөньялыкта банкрот калган кеше түгел, ә кыямәт көнендә карагыз, гомер буе намазын укыган. Ул бит инде намазлар белән килде ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Уразасын тоткан, зәкәтен биргән, бөтенләй бер бар иде, ләкин бер нәрсәсез калды. Әле өстенә тагын нәрсә? Башкаларның гынахларын да җыйды. Бу Сахих Муслимдә килә. Сахих Муслимдә килә. Шулай ук әҗәтләр турында да шулай килә. Чөнки әҗәт, әгәр дә син кемнәндер вәгъдә биреп, ниндидер вакытка әҗәткә алдың икән мал, акчаманда, ниндидер ризыкмы, башка әйберме, син аны кайтарырга тиеш. Аны кайтару ваҗиб, фарыз булып тора. Хәтта кеше әҗәтле килеш ниндидер садака биреп тә йөрергә хакы юк. Мәсәлән, бер кеше башкаларга әҗәте бар, ул монда авыз ачтырып йөри. Бөтенесе әйтә, машалла, кара, кабул түгел аның авыз ачтыруы. Ул мәсәлән кешеләргә акчаны бирми, ә үзе гомрә хаҗ кылып йөри. Кабул түгел аның хаҗы. Кабул түгел аның гомрәсе. Ни өчен? Чөнки аңа фарыз кайтарып бирү. Шулай бит инде. Ләкин ул кайтармады. Булдыралып та кайтармады. Сансызлык белән, ваемсызлык белән. Сәбәбен кылмады. Монда дагын кыямәт көнендә бу дөньяда акчасын бирмәгән өчен кыямәт көнендә намазларын, изгелекләрен бүлеп бирәчәк. Шуңа күрә Абдулла ибн Гумар тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, әгәр бер кеше ди, дирхам һәм динарлар белән әҗәтле үлсә ди, ягъни кемгәдер дирхам, динар бирергә тиеш иде ди, кыямәт көнендә ди, нәрсә ди? Изгелекләре белән әҗәтен түләр ди. Изгелекләре белән әҗәтен түләр ди, чөнки кыямәттә динар һәм дирхамнар булмый ди. Бу Ибн Мәҗә риваятендә килгән хадис инде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм безне чакырды нәрсәгә? Алдагы хадискә кайтабыз инде. Бүген кем беләндер бәхилләшеп була икән, акчаңны бирәсеңме, нәрсәңдер бирәсеңме? Главный сиңа аның үпкәсе калмасын. Главный аның хакы калмасын синең өстеңдә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бирегез ди, чөнки кыямәт көнендә изгелекләрегезне бүлеп бирәчәксез ди. Кыямәт көнендә синең динарың да, дирхамың да файда китермәячәк. Шуңа күрә бу дөньяда бөтенесен хәл итәргә кирәк. Аннары соң инде булырга мөмкин кешеләр бер-берсен
kimsiteler. Bir-birsini aldыйлар, bir-birsinin хакына керәләр. Мәсәлән, ике әйтик компаньон сәүдә кылалар, эш алып баралар, бусы моны алдый, бусы моны алдый. Монда дагын бөтен нәрсә ачыкланачак. Кем кемнән нәрсә алдады, кем кемнән нәрсә урлады, кем кемнән күп малды, бөтенесе ачыкланачак һәм алыш-бириш булачак. Әгәр дә инде моның алдаулары күбрәк булса, бу инде түләячәк. Моныкы күбрәк булса, бу түләячәк. Шуңа күрә бөтен әйбер кыямәт көнендә ачыкланачак һәм бер нәрсә дә читтә калмаячак. Бер нәрсә дә читтә калмаячак. Хәтта мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткәч шулай, bir сахаба сорау бирде: "Я Расулаллах, минем ди кылым бар ди. Ул мине гел алды ди. Элек кыллык булганда, ул гел алды ди, кайдыр ялкауланып йөри ди, кушканны үтәми ди. Һәм мин аны гел ди, аның өчен әрләп, хәтта мин аны җәзасын бирә идем ди. Җәзасын бирәем ди. Моның өчен миңа җавап бирәсе буламы дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Әгәр дә син аңа җәза бирү янында, каршында аның сине алдаулары, сиңа итагатьсезлекләре күбрәк булса ди, ул сиңа бирәчәк кыямәт көнендә ди. Әгәр дә син аны артык җәзалаган булсаң ди, аның гаибеннән артыгын биргән булсаң, син аңа түләячәксең ди." Һәм инде бу хәтта елап җибәрә инде куркуыннан. Чөнки кыямәт һәр нәрсәне үз тәртибенә куя. Шуңа күрә бу дөньяда кемдер килеп икенче берәүнең хакына керсә, кимсетсә, рәнҗетсә, аның мал-мөлкәтенә, әйтик инде акчасына, өенә, машинасына зыян китерсә, аның дәрәҗәсе, исеменә, мәсәлән, гайбәт сөйләү, ул бит инде кешенең исеменә кайта, шулай бит? Аның исеменә, дәрәҗәсенә тел теш тидерсә, яки мәсәлән, аңа сукса, аның сәламәтлегенә зыян китерә, аның канын түгә, мәсәлән, кешене үтерә, шулай бит? Хәтта бу дөньяда аның җәзасын алмаса да, кыямәт бар, һәм кыямәттә бөтен җәзасын алачак. Шуңа күрә бу дөньяда кеше икенче берәүне рәнҗетеп, кимсетеп, аны мәсәлән хәтта полиция таба алмады. Следственный комитет таба алмады, прокурор таба алмады. Аны ул яшәгән дәүләт кануннары белән җәзага тарта алмады. Ул котылдымы? Дөньяда котылып була. Акчаң күп булса, дәрәҗәң зур булса, Аллаһтан котылып булмый. Аллаһтан котылып бул. Аллаһ барыбер аны тота, дөньяда уганы газаплый, кабердә дә, кыямәттә дә аны газап көтәчәк. Шуңа күрә бу дөньяда табылмаган кеше үтерүчеләр, бу дөньяда табылмаган бурлар, сиңа зыян китерүчеләр, нәрсә? Алар бөтенесе кыямәттә табылачак. Хәтта кай вакыт, мәсәлән, машинаны куясың, кемдер сыдырып китә. Мин аңлыйм, әгәр дә ул күрмәсән. Мәсәлән, булырга мөмкин, ул аны сизмәде, күрмәде, ләкин ул аны күрде. Бүтән кеше күрмәде. Утырды да китте. Кыямәт көнендә нәрсә? Ул үзенең яки нәрсәсендер бирәчәк, бирер әйберсе булса. Яки инде синең гынахларыңны нәрсә? Үз өстенә алачак. Шуңа күрә нәрсә? Дөньяда бөтенесен хәл итәргә кирәк. Минем үземнең тормышта шундый хәлләр булды. Ул ничә ел бит инде рульдә шыккан булды, ниткән булды, төннә мәсәлән, мин булды, хәтта записка калдырып киттем чыкмагач. Телефоным белән, нием белән, менә шушы төшне сыдырдым мин дип, рәсемен ясап, кайбер кешеләр аптырады инде, бу җүләрмесең дип, андыйлар да булды инде. Ну ладно, 1000 булса да бир инде диде берсе. Әлхәмдүлилләh бирдем. 2000 дисә 2000 дә бирәм. Ни өчен? Чөнки нәрсә? Дөньяда хәл итәргә кирәк. Теге дөньяда аннарысын ул да килеп җитсә әле монда, булай да гынахлар күп. Әле ул да килеп тагын туктала, син минем машинаны сыдырып киткәнсең икән бит, җүнсез дисә, әле ансының эчендә бер нәрсә биреп җибәрсәң аңа, или аның гынахасын алсаң, кирәкми. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, бу дөньяда хәл итеп бетерегез диде. Хәл итеп бетерегез диде. Иң кешеләр арасында булган иң зур золымлык, әлбәттә, ул кан түгү. Кеше үтерүләр. Бер кешенең икенче берәүгә корал күтәрүләре. Менә Аллаһ каршында кешеләр арасында булган иң зур җинаятләр, әлбәттә, ул кешеләрнең нахакка сәбәпсез бер-берсенең кан түгүләре. Кан түгүләре. Сәбәпсез дигән сүз инде монда сүз бармый, үзеңне саклау. Монда сүз бармый, сугыш вакытында зулым дошман килеп кергән икән, безнең бабайлар да үтерде. Шулай бит, аларны да үтерделәр, алар да үтерде. Монда сүз бармый. Монда сүз бара гаепсез кешегә кул күтәрү, корал күтәрү һәм нәрсә? Кешеләрнең бер-берсенең каннарын түгү.
Менә иң зур, урысча әйткәндә, разбирательство барачак шушы мәсьәләдә. Кем кемне үтергән, ни өчен үтергән, һәм менә шунда кеше бик күп бирәчәк инде, Алла сакласын. Бик күп бирәчәк. Абдулла ибн Масгуд тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Абдулла ибн Габбас тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кыямәт көнендә ди, үтерелгән кеше, кем бу дөньяда үтерелгән, канга батып, кыямәт кабердән дә шул хәлдә чыгачак. Менә шулай нәкъ шулай үтерелгән, кыйналган, булырга мөмкин шулай бит инде. Кыямәт көнендә ди, үтерелгән кеше ди, үзенең үтерүчесен тотар ди. Һәм Аллаһ каршына килер ди. Һәм аның ди тамырларыннан кан агыр ди. Ягъни тегесе нишләткән, аның канын түккән. Атканмы, кадаганмы инде. Һәм әйтер ди, я Раббым, соралы, нигә мин үтерде ул дип әйтер ди. Ягъни бу дөньяда табылмады бит. Кыямәттә табыла. Һәм әйтәчәк, я Раббым, соралы ди. Мине ни өчен үтерде ул дип. Менә шулай итеп, Аллаһ Тәгалә нишли кыямәт көнендә аларны табачак. Хәтта ди, Аллаһыннан сорый, аның гарышына килер ди. Теге кешене сүрәп алып килә. Хәтта әйтелә, аның ди, менә булай шәшеннән сүрәп алып килер ди. Шәшеннән үзен үтерүчесенең шәшеннән сүрәп алып килер дә, һаман Аллаһның гарышына килер ди. Я Раббым, әйтә, сора, нигә мин үтерде ул? Нигә? Ул бит инде аның гаиләсе бар иде. Шулай бит. Аның газиз әнисе бар иде, аны кадерләп үстергән. Мәсәлән, 25 яшында, 30 яшында кемдер килде дә үтерде аны. Ни өчендер? Сәбәпсез бәлки. Шулай бит, кемгәдер ярамаган сүз әйткәндер, нәрсәләр булгандыр. Ул бит инде аның хатыны калды тол, аның балалары ятим калды, күпме хәсрәт күрделәр. Ул ничә кешене рәнҗетте, шулай бит инде. Шуңа күрә ул шулай шәшеннән сүрәп алып киләчәк тә әйтәчәк. Я Раббым, соралы, нигә мин үтерде ул дип ди. Шуңа күрә бөтен үтерүчене табачаклар. Кем кая кемне үтергән, кем кемне канын түккән. Чөнки ул бит инде кеше үтерү, кан түгү, ул инде иң куркыныч җинаятьләрнең берсе булып тора. Шуңа күрә кешеләр арасында мәсьәләләр хәл ителгәндә иң беренче шуннан башлаячаклар. Чөнки бер кеше, мәсәлән, ул бит кемнедер алдаган да, кемнеңдер хакына да кергән, малына да кергән, но кемнедер үтергән дә. Әлбәттә, ул кемнедер үтергән булса, иң беренче шуның өчен алачаклар. Әйтмәячәкләр, мәсәлән, тукта, хәзер за убийство без сине будем судить, а пока кемнән күп мурладың дип әйтмәячәкләр. Иң беренче, иң зур җинаятлар өчен җавап бирәчәкләр. Аннарысын кешерәеп бара инде. Шуңа күрә Абдулла ибн Масгуд әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, иң беренче булып кыямәт көнендә кешеләр арасында хәл ителгәндә кан түгүне хәл итәчәкләр ди. Кем кемнең канын түк. Хәтта әнисе килә. Кемдер аның баласын үтергән. Шулаймы? Әнисе киләчәк. Я Раббым, менә ул минем баламны үтерде. Мин күп аны үстергән идем. Ул мине рәнҗетте, ул мине кимсетте, чөнки ул мине баласыз калдырды. Ул мине картаймыш көнемдә миңа ярдәм булырга тиеш иде, терәк булырга тиеш иде. Шуңа күрә ул бит үтереп бер генә кешене рәнҗетми. Ул бит аның гаиләсен, уларның бөтен якыннарын рәнҗетә. Шуңа күрә исламда бит хәтта кеше үтергәч бар нәрсә ялгыш үтергәндә дә хәтта, мәсәлән, таптап үтерде, машина белән бәреп үтерде, аның туганнарына нәрсә түләнә. Ул штрафлар бик куркыныч, зур штрафлар исламда. Шуңа күрә ул бит аның туганнарын рәнҗетте. Ул аның балаларын калдырды, ятим. Ул бит әти балаларын ашата, ширтә көн саен эшкә бара иде, шулай бит. Шуңа күрә бөтенесе чыгачак. Бөтенесе. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Иң беренче соралачак сорау намаз турында булыр ди. Кешеләр арасында хәл ителгәндә иң беренче кан түгүне сорарлар дип әйтте. Иң беренче кан түгүне. Бу да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның хадисе. Һәм инде ахырдан безнең азанга инде күп калмый. Хайваннар турында. Ягъни хайваннар арасында ничек итеп шушы мәсьәлә хәл ителәчәк инде. Һәм аннан соң тагын кешеләргә кайтып дәресен тәмамларбыз. Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә дип бөтен мәхлукларына да мөмкинлек бирелер ди бер-берсенең хакына кергәнне кайтарырга ди. Ягъни кем аның хакына кергән булса ди, бөтен мәхлукларда
Кешеләр генә дими. Кайтарып алырлар ди. Җиннәр дә ди, кешеләр дә һәм хайваннар да ди. Әле бит җиннәр бар. Бар бездән башка, әйтик инде, параллель дөнья, параллельный мир, алар җиннәр. Җиннәр алар фәрештәләр түгел. Алар кешеләр кебек. Аларның арасында бар итагатьле җиннәр, бар итагатьсез, бар мөселман, бар насара, бар атеистлар, бар гадел җиннәр, бар залим җиннәр. Шуңа күрә алар да бер-берсен рәнҗетә. Алар да бер-берсенә зыян сала. Шуңа күрә кыямәттә нәрсә? Алар да бер-берсеннән менә шушылай, чөнки аларында кемедер җәннәткә, кемедер җәһәннәмгә китә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу көнне ди, мөгезсез сарык мөгезле сарыктан үч алыр ди. Мөгезсез сарык мөгезле сарыктан үч алыр ди. Ә инде гаделлек торгызылганнан соң ди, бер нинди үпкә калмас. Битте, беркемгә үпкәләмәгән, чөнки аласын алган, сөйнә ала. Ярый рәнҗеткән әле мине дип әйтергә мөмкин. Чөнки ул аны бөтенләй берсен алып китте бит. Шулай бит инде. Үзенең дәрәҗәсен күтәрде. Аллаһка якынайды, чөнки тегенең намазларын, тахаҗҗудларын алып. Шуңа күрә нәрсә? Бер нинди калмаячак ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә ди хайваннарга әйтәчәк. Нәрсә? Туфракка әйләнегез дип әйтәчәк ди. Чөнки хайваннар җәһәннәмгә керәме? Керми. Туфракка әйләнегез дип әйтәчәк ди. Шушы туфракка әйләнгән хайваннарны күреп ди, кафирләр көнләшерләр ди. Һәм әйтерләр, мин дә туфрак булсам иде дип әйтерләр ди. Мин дә туфрак булсам иде дип әйтерләр ди. Бу Табари риваятында килә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә хәтта хайваннарны да нишли торгыза, кайтара һәм җавап тоттыра. Бу инде күрсәтә. Хәтта ни килә? Икенче бер хадис, мин бөтенесен китермим, чөнки вакыт бетте. Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бөтен мәхлуклар да бер-берсен кимсеткән, рәнҗеткән булсалар ди, кыямәттә алырлар ди. Хәтта мөгезсез сарык ди, мөгезле сарыктан үч алыр ди, кичкенә кырмыска ди, икенче бер кырмысканы рәнҗеткән булса, тегесе килеп алыр ди. Карагыз, Аллаһның гаделлеге хәтта кырмыскаларга да. Бер кырмыска икенче кырмысканы рәнҗеткән булса, нәрсә? Ансы да килеп алачак ди. Ләкин хайваннар, алар мукаллаф түгел, аларга дин вазифалары йөкләнелмәде. Шуңа күрә аларга җәннәт, җәһәннәм юк. Алар әйләнә туфракка. Шуларны күреп, инде кафир әйтәчәк, нәрсә дип? Мин дә туфракка әйләнсәм иде дип. Булар бөтенесе дә булачак инде сират каршында. Һәм менә бу безгә нәрсәне күрсәтә? Мөселман кешесе бер яктан үзенең гыйбадәтен, үзенең намазын, уразасын төзеп, Коръән укып көне-төне, икенче яктан үз каршында булган бурычларын үтәмәсә, нәрсә? Кемнедер кимсетсә, рәнҗетсә, Алла сакласын, кыямәттә ул аны нәрсә? Сакламаячак. Мин намаз укыйм гына дип, кеше җәннәткә керә алмый, әгәр дә кеше рәнҗетсә. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямгә нәрсә диделәр? Бер хатын бар ди. Ирләр дә кимен куймый инде. Пәйгамбәр вакытында хатыннар күбрәк сөйләшкән күрәсең. Ул хәзер генә без сезне дә арттырабыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямгә әйттеләр, бер хатын бар ди. Көнне буе ураза тота ди, төне буе тахаҗҗуд укый ди. Ягъни нәфил уразаларында булган гел, төннәр буе намаз укыган, ләкин күршесен рәнҗетә ди. Ягъни акра, бакрадыр бәлки, бар бит шундый әдәпсез кешеләр, шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ла хайра фиха ва хия фин-нар ди. Ул хатында изгелек юк ди, ул җәһәннәмдә булачак ди. Намаз укый бит. Намазлары нәрсә? Ул аны кемгә укый намазын? Кем өчен укый? Күршесе өчен укый. Ул аны бары күршесенә биреп бетерәчәк. Уразасын кем өчен тота? Күршесе өчен тота. Шуңа күрә кеше, теге кем әйтмешли, үзен яраткан кеше монда да әзрәк эгоист булырга кирәк. Кеше рәнҗетеп, гайбәт сөйләп, изгелекләрен таратырга ярамый. Шуңа күрә әйтәләр бит, бер шул сәләфләр вакытында инде, сахабалар, табигыйнар заманында бер кеше үзен гел гайбәтен сөйли торган бер кешегә килгән дә, эй Аллаһның рәхмәте яусын ди икән. Ул ништелә? Кем турында сөйләп биргән? Эй Аллаһның рәхмәте яусын, синнән Аллаһ разый булсын ди икән. Теге соптыраган. Теге бит инде гел моның гайбәтен сөйли. Тегеңә барып, моны яманлый, моңа барып, аптыраган инде. Шуннан соң нәрсә булды соң дигәч, син минем шул кадәр гайбәтемне күп сөйлисең ди. Минем бөтен гынахларымны алып барасың инде ди үзеңә ди. Шуңа күрә нәрсә? Ул бит кыямәт көнендә
адам баласы биреп бетерәчәк. Шуның өчен. Шуңа күрә тахаҗҗудны да үзең өчен укырга кирәк. Кеше өчен түгел. Уразаны да нәрсә? Кем өчен тотырга? Үзең өчен тотасың. Үзеңә калдырырга кирәк, башкаларга таратырга түгел. Ярый, киләсе дәрестә без керәбез, үлчәүгә керәбез. Үлчәү темасына керәбез. Иншалла, шул үлчәү турында тырышабыз инде бетерергә. Безнең берничә дәрес, ахират дәресе булачак. Аннан күчәбез җәннәт җәһәннәмгә. Кирип китәбез инде иншалла. Аллага тапшырып. Субханакаллаһумма бихамдик, шаһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.